ओम शांति। आज 28/7/2022 की बाणी है। अज बाबा मुरली विच कहंदे ने, मिठे बच्चे तुसी पढ़ाई विच कदी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना मतलब कर्मातीत अवस्था नूं पाउणा। प्रश्न पूछया अज बाबा ने, तुसी बच्चियां ने हुण किहड़ी प्रतिज्ञा कीती है अते क्यों? अज बाबा दा उत्तर है, तुसी प्रतिज्ञा कीती है किसे नूं भी दुख नहीं देवांगे, सब नूं सुख दा रास्ता दसांगे। दूसरा प्रश्न अज बाबा ने होर पुछया, किहड़े बच्चियां दी पालना यज्ञ नाल हुंदी है? अज बाबा दा उत्तर है, जो अपने नूं ट्रस्टी समझते हन, मतलब पूरा दिल नाल सब कुछ सरैंडर करते हन। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ भी गृहस्थ व्यवहार विच है, धंधा भी करते है, पर ट्रस्टी है। तां जिवें शिव बाबा दे खजाने तो खांदे है। गीत है अज दा, तुमी हो मात पिता सका बंधु तुमी हो। ओम शांति। बच्चियां नूं बाप मिलिया है अते हुण अनुभव नाल कहंदे है कि बरोबर कंडियां तो फुल होर कोई बड़ा नहीं सकते। भारत दैवी फुल्लां दा परिस्थान सी, हुण कंडियां दा जंगल है। तुसी बच्चे हुण जो सुनदे है ओ महावाक सुनदे है। ये सुनाने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है ना, उन्हां दी हर एक गल महान है। महान सुख दा सागर है, महान ज्ञान दा सागर है, महान शक्ति दा सागर है। बच्चे चंगी तरह समझ चुके हैं, अगे हर गल विच कंडे है। हर कर्म इंद्रियां नाल एक दो नूं दुख ही दिंदे सी, हुण असी खुद ही कर्म इंद्रियां नाल किसे नूं दुख ना देण दी प्रतिज्ञा करदे हां। जिमें बाप दुख हरता सुख करता है, उमें बच्चियां नूं भी बनना है। किसे नूं भी दुख नहीं देना है, हर एक नूं सुख धाम दा ही रास्ता दसना है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किस दी मत ते चलदे हन? श्री मत ते। ब्रह्मा दी मत गाई हुई है, उमें तां सब कह दिंदे हन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, पर गुरु नूं फिर भगवान नहीं कहा जाता, उन्होंने देवता कहा जाता है। मात पिता भी उन्होंने नहीं कह सकते, बाबा ने समझाया है। लौकिक मात पिता को अल्पकाल सुख दा वरसा मिलता है, वो मिलते हुए भी फिर परलौकिक मात पिता नूं याद करते है। ब्रह्मा विष्णु शंकर नूं तां नहीं याद करनगे, उन्होंने मात पिता नहीं कहांगे, ਉਹ ਤਾਂ सूक्ष्म बतन वासी ਹਨ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ब्रह्मा देवताएं नवा विष्णु देवताएं नवा ਕਹਿੰਦੇ है। ਇੰਨੇ सब बच्चे ਕਿਸੇ ਨੂੰ मात पिता ਕਹਿ ना ਸਕਣ। स्वर्ग विच लक्ष्मी नारायण ਨੂੰ भी सब मात पिता नहीं कह सकते। ਇਹ परलौकिक मात पिता ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ है। ਤੁਸੀਂ मात पिता हम बालक तेरे। बहुत करके आशीर्वाद किरपा बहुत मंगते हैं। हुण तुसी बच्चे जानते हैं बेहद दा बाप किवें आशीर्वाद मतलब किरपा करते है। इवें तां नहीं कहते हैं आयुष्मान भव चरणजीवी भव। बाप तां आके सहज राजयोग अते ज्ञान की सिक्ख्या दिंदे है। आशीर्वाद अते किरपा भक्ति मार्ग विच ढेर दिंदे है। एक दूजे नूं चंगी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना है, तां परम पिता परमात्मा ते सिवाय कोई रख ना सके। इवें नहीं कोई देखण नाल देवता बन जाते है, नहीं। इत्थे तां पाठशाला है, पाठशाला विच पढ़ना हुंदा है। हुण तुसी जाणदे है ओही निराकार इस साकार तन विच आए हन। मम्मा बाबा दादा एक कटुंब होया ना, ईश्वरीय परिवार।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਥੋੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਨਾਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਵਰੂਪ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਠ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਬਰੋਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਅਨਮੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਈਸ਼ਵਰੀ ਔਲਾਦ ਬਣੇ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਗਿਆਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਗਨੇਰੇ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਬਦਲਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਲੇ ਮਲਖੜੇ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਆਧਾ ਕਲਪ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਮਾਈ। ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਵਾਸੀ ਅਤੇ ਝੁਟਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਆਥਕ ਮਤਲਬ ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਾਲੋ ਫਾਦਰ ਮਦਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਹਨ ਨਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੀ ਅਡਾਪਟਡ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਅਡਾਪਟਡ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਅਗਿਆਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਨੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਾਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਬਾਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚయిਤਾ ਠਹਿਰਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਲੌਕਿਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਪਰਲੌਕਿਕ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਇਵੇਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨਿਰਵਾਹ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਾਬਾ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੱਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੱਗ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੱਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਮਤਲਬ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟਰਸਟੀ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਸਮਝੋ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਯੱਗ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਭੋਗ ਲਗਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਵਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾ ਕਲਪ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਧਾ ਕਲਪ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਗਿਆਨ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪਰਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨੋਵਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੇਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨ। ਭਗਤੀ ਹੈ ਰਾਤ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਨੇਰੀ ਰਾਤ। ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, आज ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਭੋਗਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਅਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋਗਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋਗਨੀ
ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। 5-7 ਅਜਿਹੇ ਜੋਗੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜੋ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜੋਗਿਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਨਮਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਭਵ। ਸਵੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਨਮਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਭਵ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੋ, ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਵੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਖਿੱਟ-ਪਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਹਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ दूर तो ही भज जाएगी। अच्छा, ओम शांति।